BCom College, Dharwad. My name is Anita. I am handling cost accounting subject for BCom 5th sem student. Last class we have solved problems on simple average method and the meaning of simple average method, advantage of simple average method. Okay, problem number 2. Let us start the problems based on simple average method. Problem number 2. Prepare a store ledger under simple average method. 1, 10, 17. Opening stock 200 at 3.50. 3, 10, 17. Purchase 300 kgs at 4.50. 5, 10, 17. Issued 400 kgs. 13, 10, 17. Purchase 900 kgs at 4.30. 15. Issued 600 kgs. 23. Purchase 600 at 3.70. 25. Issued 600 kgs. 23. Shortage found 10 units. Let us start the problems. Okay. Store ledger under simple average method. Date, receipt, GR number, quantity, rate, amount. GR number, quantity, rate, amount. Okay, then issue. MR number, quantity, rate, amount. Last, balance, quantity, rate, amount. Quantity, rate and amount. Amount. Okay, let us start the problem. First one, 1/10/2017. Date is 1/10/17. Opening 200 at 3.50. 200 at 3.50 is our first lot. 200 into 3.50. 700. Okay. Then second. Purchase 300 kgs at 4.50. 3, 10, 17. Purchase 300 at 4.50. 300 into 4.50. 1350. 1350. Here we have two lots. 200 3.50. 700 300 4.50. 1350. Next. 5, 10, 17. Issued 400 kgs. 5, 10, 17. Issued 400. Okay. First lot in the 200.
Second lot in the 200. Here 400. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3.50 plus 4.50. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 3.50 plus 4.50 divided by 2. 3.50 4.50 divided by 2. The same amount 3.50 4.50 divided by 2. 2 ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 0 5 plus 5 10 4 4 8 2 1s are 2 4s are 4 ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ 4 ತಗೋಬೇಕು 4 into 2 800 then 4 into 2 800 200 lot get cancel ಆಗಿದೆ we have already issued then 300 ಅಲ್ಲಿ 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ remaining 100 into 4.50 450 4.50 450 okay next 13 10 17 purchase 900 kg at 4.30 13 10 17 purchase 900 kg at 4.30 900 kg at 4.30 900 into 4.30 3870 here we have two lots 100 into 4.50 450 900 into 4.30 3870 okay then 15 issued 600 kg 600 first lot in the 100 second lot in the 500 total 600 so amount 4.50 ಅದ ಮತ್ತು 4.30 ಅದ 4.50 plus 4.30 divided by 2 0 to 8 point 4 plus 4 8 2 1s are 2 4s are 2 4s are 0 4.40 4.40 440 4.40 500 into 4.40 2200 so here we have already given first lot remaining ಅಲ್ಲಿ 900 ಅಲ್ಲಿ 500 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ 900 ಅಲ್ಲಿ 500 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ 400 into 4.30 400 into 4.30 1680 next 23 purchased 600 at 3.70 23 10 17 600 at 3.70 600 into 3.70 2220 again we have here shortage 23 ಅಲ್ಲಿ shortage of 10 units ada so 23 shortage of 10 units then we have here one lot ಮತ್ತೆ 4.3 ಅದ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ 3.70 ಅದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು then shortage ತಗೊಂಡು 400 4.30 1680 then 600 3.70 2220 ಅದು 23 ಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿದೆ 23 10 17 shortage of 10 units so average 4.30 plus 3.70 4.30 plus 3.70 divided by 2 0 7 plus 3 10 3 4 4 8
divide by 2, 2 ones are 2 fours are 4.0, 4.0 40. So first lot in the 400 ಅಲ್ಲಿ 40 ಹೋದ 390, 390 into 4.30, 390 into 20. Found the shortage of 10. 390 into 4.30, 390 into 6.60, 4.30, that is 1677. 1677. Last remaining lot we are not using. So 600 into 3.100 stable ಆಗಿರಬೇಕು 2.20. Next 25 issuing 600 units. 25, 10, 17 issued 600. 600 ಅಂದರೆ 390 ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್ 390 600. ಸೊ 600 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 390 ಕೊಡ್ರಿ, 390 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು average these two amounts. 4.30 plus 3.70. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ 4 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 4 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ 600 ಅಲ್ಲಿ 390 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 3060. ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 210 ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್ into 4, 0, 4 ones are 4, 4 twos are 8. 390 get cancel. 600 ಅಲ್ಲಿ 210 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 0, 9, 3. 390 into 3.70. 390 into 3.70. 4, 4, 3. I hope you understood the problem based on simple average method. Very easy. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ಲಾಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 1 ಲಾಟ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಲಾಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲಾಟ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಎವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 200 into 3.50 700 ಬರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ 300 into 4.50 1350 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ 400. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಇಂದ 200, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಇಂದ 200. ಗಿವಿಂಗ್ ನೀವೇನು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಪರ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಲಾಟ್ಸ್ 3.50 plus 4.50, 3.50 plus 4.50 8. 2 ones are 2 fours are 200 into 4 800, 200 into 4 800. First lot we have already given, we ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ nil. Second lot 300 200 ಹೋದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 100. 100 into 4.50 450. Then 13 ಗೆ we are purchasing 900 units at 4.30 3870. Here we have 2 lot 100 ಮತ್ತೆ 900 2 lot ಉಳಿತಾವೆ. 100 into 450 4.50 450. 900 into 4.30 3870. Next 15 ಗೆ we are issuing 600 units. 600 units ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಇಂದ 100, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಇಂದ 500, ಟೋಟಲ್ 600 ಆಯ್ತು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 4.50 ಮತ್ತೆ 4.30. 4.50 plus 4.30 divided by 2 8.80 divided by 2. 2 ones are 2 fours are ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ones are 2 fours are 4.4. 100 into 4.4 440. Next 500 into 4.4 2200. Next 23 ಗೆ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಅದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ತು ನೋಡು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಟ್ಟ, ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟ, ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜನ್ನ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದೆನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್. 600 into 3.70 2220. ದೆನ್ ಅದು 2 ಲಾಟ್ ಉಳಿತದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 4.30 ಪ್ಲಸ್ 3.70 8 2 ones are 2 fours are. Same next 25 ಗೆ we are issuing 600 units. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 390 ಅದ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 210 ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎವರೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 4. 10 into 4 ಇಲ್ಲಿ 40 ಬಂತ. 390 ಅಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ 400 ಅಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ 390.
390 ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ 600 ಆಗ 210 ಹೋದರೆ 390 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ into 3.70 1440. I hope you understood the problem. The next method is simple weighted average simple method. Method is weighted average simple method ಅಥವಾ weighted simple average method. ಓಕೆ, ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 200 into 2 400 ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲೇ 200 ಅದ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟದ 400 ಅದ. 200 divided by 400 divided by 200 400 divided by 200 2 4 ones are 4 2s are 400 divided by 2 rupees. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇಟ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ held at each price, calculating the average price. According to the weighted average simple method is calculated by dividing the total cost of material and the stock from the given statement. ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂಡರ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. 1,170 opening 200 at rupees 2,117 issued 150 units. 5,117 purchase 100 units at 2.2. 7,1 issued 100 units. 10,1 purchase 150 units at 2.4. 12,117 issued 100 units. 21,117 180 units at 2.5. 21,17 surplus 20 units. 28,1 issued 200 units. Okay, let us start the problem. Store ledger under weighted average method. Store ledger under weighted average method. First column is date. Second column is receipt or receipt. GR number, rate, quantity, rate, amount. Quantity, rate, amount, issue, MR number, quantity, rate, amount. Okay, next last one is balance. Quantity,
rate. Last one is amount. The last one is amount. Okay. First one is 1117 opening 200 at rupees 2. 1117 200 at 2 400. Next 2117 issued 150 units. 150. Okay. 400 divided by 2 madidre we will get 2 only. 2 300 50 into 2 100. Okay. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹೇಳ್ತೇನೆ 400 ಅದ ಒಂದೆಂದು divided by 200 we will get 2. You have to write that 2 in this column. Okay. Then purchase 100 units at 2.2. 5117 100 units at 2.2 220. Then here we have 2 lot 50 into 200 100 into 2.2 220 220. Okay. Then 17 issued 100 units, but first lot we have only 50, second lot 50. Okay, 100 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ 2.133. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 213. ಸೊ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. 50 200. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ purchase 150 at 2.4. 10 117 150 units at 2.4 360. Here we have 2 lots. First lot is 50 into 200. Second 150 into 2.4 360. Next 12 we are issuing 100. 12 117 issuing 100 units. Last lot only 100. So that we have to add these two. 150 into 50 200. Then 460. 460 divided by 200. 460 divided by 200. Next 7 issued 100 units. 7 117 issued 100 units. Last out 100. So that 320 divided by 150 2.133. 2.133. Multiply these two. 100 into 2.133. Answer is 2.133. 213. Here 100 only 50. So 50 ಗೆ 50. So ಇಲ್ಲಿ 100 dash. Already 213 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ 320 ಅದ. 320 ಯಲ್ಲಿ 217 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ 320 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 320 ಗೆ 213 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ 107 ಬರ್ತದೆ. So here there is no rate. Okay. Next one is 10. Purchase 150 at 2.4. 10 117. Purchase 150 at 2.4. 150 at 2.4. Answer is 360. Okay. Here we have 2 lot. 50 into dash 107. Then 150 into 2.4 360. Next 12 issue 100 units. 12 117 issue 100. So last lot 100. You have to add ಮಾಡಿ 150 plus 50 200. ಅದು 467. 467 divided by 200.
100 into 2.33, 233. Okay, here 50 dash 107 ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ 150 ಪ್ಲಸ್ 50 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 200 ಕ್ಕೆ 200 ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು 100 ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ 467 ಆಗ್ತೈತಿ 467 ಅಲ್ಲಿ 233 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 233 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಗೇನ್ 2234 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 170 180 at 2.5 180 at 2.5 450 okay same 20 ke again we have a surplus 2170 surplus 20 units 20 units weight ತಗೊಳ್ಳ 2.33 ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ 20 into 2.33 47 okay here we have 3 log 100 dash 234 next 180 2.5 450 20 2.33 47 then 28 issue 200 units 28 117 issue 200 units ಇವಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 200 ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ 180 ಅಂದರೆ 280 ಪ್ಲಸ್ 20 300 divided by 730 2.4 300 divided by 730 okay 2.4 486 okay 400 ಅಲ್ಲಿ already 300 ಅಲ್ಲಿ we have already give 200 the remaining is 100 so that 100 244 I hope you understood the problem okay ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಡರ್ weighted average method ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 200 into 2 400 then 150 ನೀವು 150 into 2 300 ಬರ್ತದೆ 200 ಅಲ್ಲಿ 150 ಅಂದರೆ 50 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಲಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 100 ಕೊಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಸೊ ನಮಗಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರೇಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು 150 ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 320 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 150 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2.133 100 into 2.113 213 ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 200 ಇತ್ತು 200 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ 100 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಾರಿ 150 ಅಲ್ಲಿ 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ 50 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೊ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 320 ಆಗಿತ್ತು 320 ಅಲ್ಲಿ 213 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 107 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ 150 at 2.4 360 50 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದು 150 ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ 100 ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 200 ಆಗ್ತದೆ 200 ಆಲ್ರೆಡಿ 100 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 100 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವೆರಡದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 467 ಆಗ್ತದೆ 467 ಅಲ್ಲಿ 233 ಕೊಟ್ಟಿರಿ 234 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ 180 at 2.5 450 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 20 into 2.33 ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ವೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ 47 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28ಗೆ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಇವಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 300 ಬರ್ತದೆ ಇವಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 730 ಬರ್ತದೆ 730 ಆಲ್ರೆಡಿ 486 ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 244 ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ರೇಟ್ಸ್ ಏನಾಕೈತೆ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತಾ ಬರ್ತಾವೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೀತಿ ಇವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜೂ ಕಷ್ಟನೇ ಬಟ್
ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಅದ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, next class we will discuss another problem based on weighted average and the other periodic simple average method. Next class alli nanu discuss maad. I hope you understood both average and the simple average method. Simple average ಮತ್ತು weighted average ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಟ್ಸನ್ನು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಂದಂಥ ರೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 2 + 5 ಹೇಳಿ ನಾವು ರೇಟ್ಸ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ 2.2 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ ಅದ್ರ ರೇಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಮೌಂಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಅದು ರೇಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ರೇಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಅದು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ರೇಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 200 ಆಗ್ತದೆ. 200 100 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು 467 ಬರ್ತದೆ. 467 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 200 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 2.33 ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, 2.33 100 × 2.3 ಅಂದರೆ 233 ಬರ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 467 ಬರ್ತೈತಿ. 467ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 233 ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ 234 ಅಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ 300 ಆಗ್ತೈತಿ. 300 ಆಲ್ರೆಡಿ 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, 200 × 2.4 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 486 ಬರ್ತದೆ. 486ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದ 730 ಅದ. 730 - 486 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ 244. ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗದ 244. ನಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು 244. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.